ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ फैसले का काउंटडाउन। अकाली दल ने 12 बजे तक दिता सी अल्टीमेटम। पार्टी दफ्तर दे विच पेश नहीं हुए जगीर कौर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले ते लगाई मोहर। जनरल वर्ग के गरीबों के लिए 10% कोटा रखा बरकरार। 5 जजां दे विचों 3 जजां ने जताई सहमति। कहा EWS संविधान के खिलाफ नहीं। दीपक टीनू नूं भजाउण वाला दूजा मददगार काबू। हरियाणा के हिसार चों चिराग नां दा मुलजम गिरफ्तार। मानसा तो दीपक नूं खुद लैके गया सी चिराग। सूरी कतलकांड तो बाद हरकत दे विच पंजाब पुलिस 16 हिंदुआं ते 25 VVIPs लीडरां दी सुरक्षा की समीक्षा शुरू। DGP गौरव यादव के वलों गठित विशेष कमेटी 1 हफ्ते के अंदर सौंपेगी रिपोर्ट। सुधीर सूरी कतलकांड की जांच कर रही SIT के बदले गए मुखी AIG जगजीत वालिया नूं लगाया SIT इंचार्ज। पहला सीनियर अधिकारी मुखविंदर सिंह सन इंचार्ज। सूरी कतलकांड के विच गिरफ्तार मुलजम संदीप सनी तो पुछगिछ जारी। SIT ने सनी के मोबाइल तो डाटा किया रिकवर। पिछले 6 महीनों की कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही। कल आवेगा सिद्धू मूसेवाला का नवा गीत वार। इंस्टाग्राम पेज से साझा किया गया पोस्टर। इस तो पहला आया सी गीत SYL। वकीलों ते NIA की रेड मामले दे विच अज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट दे विच होवेगी सुनवाई। फोन जब्त करन नूं लैके जवाब दाखिल कर सकती है NIA। हड़ताल जारी रखण ते वकील लैणगे फैसला। अज पंजाब तो लैके देश के वख-वख हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सजाए जा रहे नगर कीर्तन। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब ਨੂੰ समर्पित अकाल तख्त साहिब ਅਤੇ सुल्तानपुर लोधी ਦੇ ਵਿੱਚ विशेष रौनਕਾਂ। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल खुशो संधू। शुरुआत कर लैंदे सब तो पहला दीपक टीनू तो। दीपक टीनू नूं भजाउण वाला दूजा मददगार काबू होया है। चिराग नूं ATTF ने दस्सिए कि हिरासत दे विच लिया। हरियाणा के हिसार तो यह गिरफ्तारी हुई है। दीपक नूं खुद चिराग लैके गया सी। ATTF ते SIT ने साझे ऑपरेशन दे विच दस्सिए कि इस नूं काबू कीता, गिरफ्तारी की है। रिश्ते दे विच टीनू दा भरा लगता है चिराग। तो यह वड्डी गिरफ्तारी की गई है। वड्डी खबर है दीपक टीनू नूं लैके कि उसनूं भजाउण वाला दूजा मददगार जो है वह काबू हो गया। तो दूजा मददगार काबू होया। दस्सिए कि चिराग नूं ATTF ने हिरासत दे विच लिया और इत्थे वड्डी कामयाबी मन्निया जा सकता है। हरियाणा के हिसार तो यह गिरफ्तारी हुई है। तो लगातार तार जुड़ते आ रहे हैं कि किस तरीके दे नाल पंजाब और हरियाणा दे विच और राजस्थान दे विच मदद लैंदे ने जाके गैंगस्टर जिहड़े ने। तो दीपक टीनू नूं भजाउण वाला यह मददगार है जिसनूं हुण काबू किया गया। इसने किस तरीके दे नाल एक तरह दे नाल सज्जा हथ बन के दीपक टीनू की मदद की सी। तो मनोज राठी ने फोन लाइन से ज्यादा जानकारी ली। मनोज की है पूरी जानकारी? एक वड्डी गिरफ्तारी असनूं कह सकते हैं। देखो गुरजोत, इहदे विच लगातार हालांकि असीं पहला भी जिक्र किया सीगा जिहड़े ओहदा भरा हैगा चिराग, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਭਰਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜਦ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ चिराग ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੋਰਾ ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਸਕੁਆਡਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ PB11 ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ चिराग है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਦੀਪਕ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ चिराग ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਖੁਦ चिराग ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਵਾਇਆ ਲਾਇਰਾ ਗੰਗਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ। चिराग की अहम भूमिका इस करके रही कि कई चीज़ां मुहैया कराने च ते फरार होने च इसकी बहुत ही अहम भूमिका रही है। तो हुण इसकी गिरफ्तारी कह सकते हैं कि एक वड्डी कामयाबी जिहड़ी पुलिस नूं मिली है। तो हुण पुछगिछ च कई चीज़ां सामने आ गई कि चिराग ने किस तरह की चीज़ां मुहैया कराई, किथे किथे मदद की, ये सारी चीज़ों नूं लैके हुण पुलिस जिहड़ी है इन्वेस्टिगेशन करना शुरू हो चुकी है। क्योंकि ये भी गल सामने आ रही है जिहड़े सोर्सिस दस रहे हैं क्योंकि जब गोइंदवाल जेल च सारी प्लैनिंग बनी जिहड़ी भी फरारी दी या किस तरह की प्लैनिंग दीपक टीनू ने बनाई,
ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚਿਰਾਗ ਇਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿਰਾਗ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ ਕਿ ਚਿਰਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੌਣ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫਰਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 18 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਵੀ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਖਰੀ ਮੋਹਲਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਮਿਲਣ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਣ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਗੀਰ ਕੌਰ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਆਖਰੀ ਮੋਹਲਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 12 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਮੋਹਲਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 3 ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੌਜੂਦਾ 11:45 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਅੱਜ ਸੀਗਾ ਪਰ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਈਂਡ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਓਪਨਲੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜੂੰਗੀ ਯਾਰ ਕੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜੂੰਗੀ ਚੋਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਚੋਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੂ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਜਿਵੇਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਲੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਪਿਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਵੱਲ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜੂੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਨ ਪੱਕਾ ਬਣਾ ਹੀ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਾਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰ ਲੈ ਚਲੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਢਿੰਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਹੈ, 35 ਤੋਂ 40 ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ 10 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ, 10 ਬੰਦੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ। 45 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, 10 ਬੰਦੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ? ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਨਾ
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਵੇਟ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੱਦਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਲਈ ਤੱਥ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ, ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਪ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਏ। ਨਾ ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਲਾਂਭਾ ਰਵੇ, ਬੀਬੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ, ਬੀਬੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹਰਜ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਓ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ, ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੁਹਲਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 12 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਮਨ, 12 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣੇ ਮਲੂਕਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ? ਗੁਰਜੋਤ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਰੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਖਫਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ, ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਨ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਔਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ
ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਜੋਤ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੀ, ਲਈ ਜੀ, ਜੇ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਤੇ ਕਹੀਏ ਔਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੋਨਾਂ ਐਂਗਲਸ ਤੇ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਥੀ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ, ਅਮਨ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਮਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਹੈ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਰਹਿ ਆਗੂ ਸਕਦੀ ਨੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਟੋਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਹੋਏ ਔਰ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਗੜਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਲੂਕਾ ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਨੀਏ? ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ ਔਰ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲਗਭਗ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਜਾਣ ਦੀ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਨ, ਗੁਰਜੋਤ, ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਚਾਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਬਠਿੰਡੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਜਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 3 ਲੀਡਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਉਸ ਤੇ ਲਗਾਣੀ ਪਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਲਈ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਕਹੀਏ ਜੋ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਖੜਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਸਾਥ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 35 ਤੋਂ 40 ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜੇਕਰ 10 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਰਕੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮੀਕਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕਰੀਏ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਨ,
ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਇਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੋ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਪਸ ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਜ਼ਰ ਫੋਟੋਆਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਤੇ ਪਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਸੋਚ ਤੇ ਪਾਣਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਕੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆਏਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਡਰਸ ਹੋਣ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ, ਉਹ ਪਲਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਹੀ ਜਿੱਤਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਖਫਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ठीक है अमन, ठीक है, धन्यवाद है तमाम जानकारी ली। तो अमन भारद्वाज इस वेले श्रोमणी अकाली दल के दफ्तर मौजूद सन, जेडे गलबात कर रहे थे और इस वेले मीटिंग चल रही है, अनुशासनी कमेटी की मीटिंग चल रही है। थोड़ी देर बाद दस दईए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जो जानकारी है हुण तक, उस तो बाद फैसला जो अनुशासनी कमेटी सुनाएगी कि आखिरकार जगीर कौर नूं लैके की कुछ फैसला किया गया, क्योंकि 3 तो 4 बार समा दिता जा चुका, पर अजे तक सीधे आके कोई गलबात जगीर कौर करते हुए नजर नहीं आए, ना ही उस तरीके का जवाब दिता गया। उधर सुधीर सुरी कतलकांड ते वड्डी अपडेट है। कतलकांड की जांच कर रही एसआईटी के मुखी बदल दिते गए ने। जगजीत वालिया नूं एसआईटी का इंचार्ज लगाया गया। एआईजी एनआरआई दे जगजीत वालिया ने दसिए कि डीजीपी गौरव यादव खुद पूरी मॉनिटरिंग कर रहे ने इस सारे मामले नूं लैके, क्योंकि एसआईटी का गठन कर दिता गया सी, पर हुण मुखी बदल दिते गए ने। डीजीपी गौरव यादव खुद सारी मॉनिटरिंग कर रहे ने, देख रहे ने कि आखिरकार इस सारे मामले नूं किस तरीके दे नाल सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि एक बड़ा मसला कतल होया, इसका पिछे कारण की सी, किसदी साजिश सी, बहुत बड़ा सवाल है जो अजे तक सवाल ही है। संदीप दे मोबाइल तो दस दिए कि डाटा भी रिकवर किया गया और पिछले 6 महीने की कॉल डिटेल भी कढ़वाई गई है कि किस किस दे नाल गलबात हुई है, क्योंकि बहुत सारे दावे, बहुत सारे सवाल चुके जा रहे हैं कि आखिरकार क्यों एक कतल जो है संदीप दे वालों किया गया। तो 6 महीने की डिटेल तो काफी ज्यादा कुछ पता लगाया जा सकता है। संदीप ने दस दी कि सुरी दा गोलियां मार के कतल किया सी, जिस तो बाद एसआईटी बना दी गई सी, जिसके हुण मुखी बदल दिते गए ने। तो यह बड़ा मसला है।